Good morning, my dear students. In the previous class, we discussed the classification of business activities. One thing we observe that in classification of business activities, there are two types. One is industries. One is industry, and another one is commerce. These two are the classifications of business activities. Major classification of business activities. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂಟು ದಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ into the finished goods. The best example for industry is cotton textile industry. Cotton is the raw material. They are converted into the cotton shirts, cotton pants, and also the another example is sugar cane. So industry means conversion of the raw materials into the finished goods. It is the one of the branch of the commerce. And another classification of business activity is commerce. Commerce andre enu? Commerce is not a single activity. It consists of many activities. What are all those activities? One is transportation, and another one is insurance, warehousing, advertising, banking and finance. Commerce is not a single activity. So in the previous class we discussed these two. In industry, again classified into three major classification. What are all those? Again they classified the industry into three. One is primary industry, and another one is secondary industry, and the third one is tertiary industries. In industry, again they classified into three major classification. What are those? Primary industry, secondary industry, tertiary industry. Primary industry ಅಂತ ಅಂದರೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈನಿಂಗ್, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಂಗ್, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್, ಫಿಶಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ವಿತೀಯಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದೇ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್: ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. And when come to the commerce, they classified into two types: trade and auxiliaries to trade. Matte again trade again they classified in two types. What are all those? Internal trade and external trade. Internal trade also called as home trade or domestic trade. External trade called as foreign trade. So these are the we discussed in the previous class classifications of business activities. So in today's class we discuss the new topic in the first chapter, that is objectives of business activities. So in today's class we discuss the new topic. In chapter 1 nature and purposes of business. In that today we discuss the new topic, that is objectives of business. Objectives of business. Objectives ಅಂದರೆ ಏನು? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವೇನೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಉದ್ದೇಶನ ನಾವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರಲಿ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ. So we can agree profit is the one of the objectives of the business. Yes, we can agree. But it is not only a single objective, not only a sole objective. There are many objectives in the business.
ಸೊ ಲಾಭ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಭನೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭನೇ ಒಂದು ಗುರಿ, ಉನ್ನತ ಗುರಿ ಆಗಿರುವಂತಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲಾಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಲವಾರು ಉದ್ದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೋಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವಿತೌಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಗುರಿ ಇಲ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಹ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎವರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಆರ್ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡೂ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಎ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಲ್ಸ್. ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಏಮ್. ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಹ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Profit achieving many objectives is there. So one of the objectives is profit, also the one of the objectives, but rather than the profit there are many objectives are there. So we can discuss the what are all those objectives of business one by one. Here one thing observe that objectives of business are classified into two major categories. One is economic objectives. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ and another one is social objective. ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಗುರಿಗಳು, ಉದ್ದೇಶಗಳು. ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನಕ್ಕೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ನ ಎರಡು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಕೆಲವೊಂದು ಉದ್ದೇಶಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಟು develop in the society and in the way of developing in the economic objectives. There are classifications of objectives are economic objectives and social objectives. In that again, in economic objectives there are some objectives will came, and again in social objectives there are some objectives will came. So what are all those economic objectives? Firstly we discuss the what are all those the economic objectives. ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೀಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಇನ್ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ದೋಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಲೈಕ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ. ಒಂದನೇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್, ಎರಡನೇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಸೊ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. The one of the market standing refers to the position of an enterprise in relation to its competitors. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ ಊರುವುದು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುವುದು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇರೆಯವರು ಸಹ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಾನು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅವನು ಸೇಮ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲೇ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಬಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ವಾ ಅವನ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ವೈ ಅನ್ನೋನು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ ಹತ್ರನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ವೈ ಹತ್ರನಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಎವರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. So a business enterprise must aim at standing on stronger footer in terms of offering competitive products. ಸೊ ಅವನು ಅದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಯಾರೂ ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿತ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ಕಲರ್ಸ್, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಸ್, ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ ನಾವು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಬೇರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವನು ಯಾರೋ ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಇಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ನಾವು ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರಬೇಕು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ವೆನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ increases, we also increases the qualities of the product. So we should concentration on the improvement of the product. ಸೊ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಟು ದೇರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟು ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನೆಲ ಊರಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈಸ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ರಾಜನ ಯಾರು? ಕಸ್ಟಮರೇ. ವಿತೌಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಅರ್ನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ನಮಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಅದನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕಸ್ಟಮರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವೆನ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಟೇ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಟು ಸ್ಟೇ ಫಾರ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ produce the good products. When the other businessmen produce the same product, we can add the some additional qualities to our product and easily the customer will attract. And also the price plays a vital role in the market standing. When the other product will be the same price, we can some decrease in our product. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ನ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಷ್ಟು ಕಸ್ಟಮರ್ ಬೇಗ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So market standing is also the one of the objectives of the business. So and another objectives in economic objective is innovation. Innovation. Innovation ಅಂದರೆ ಏನು? ಆವಿಷ್ಕಾರ, ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆ. Innovation is the introduction of new ideas, methods in the way of something is done or made. Innovation ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದೇ ಥರ ಟೇಬಲ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಇನೋವೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿತ್ತದ ಈಗ ಆ ಟೇಬಲಿಗೆ ಚೇರ್ ಆಗಿ ಕೊಡೋದು, ವಿತ್ ಏನದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಚೇರ್ ಕೊಡೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಆ್ಯಡ್ ದ ಸಮ್ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ tactics we used to produce when we product. There are two kinds of innovation in every business. One is innovation in product or service. ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಒಂದೇದು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇನೋವೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫ್ಯೂಚರ್ಗೆ ಕಾರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಂಬ್ರೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಅಂಬ್ರೆದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ಕೋಟ್, ರೈನ್ ಕೋಟ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. ಸೊ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಇದು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಎರಡು ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇನೋವೇಷನಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇದು ಯಾವುದಂದರೆ ಇನೋವೇಷನ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ನೀಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೀಸಸ್. ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಸೋ ನಾವು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೋಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಥರ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ರಿಪೀಟ್ ಅದೇ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟೇ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ skills, when we giving the advertisement again and again we give the same advertisement, the customer will easily attract. So innovation plays a vital role in the business. So one of the objective is innovation is also the one major objectives of the business. Manufacturing of the innovating products. So ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯೂಸ್ ದ ಇನೋವೇಟಿಂಗ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ.
productivity. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕೆ 100 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಡು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ದೆ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಎನ್ಶ್ಯೂರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, every enterprise or business must aim at greater productivity through the best use of available resources. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಡೈಲಿ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಅವ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಬಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್, ದ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಮಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿರಂತರ ಉತ್ಪಾದನೆಯೂ ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಫೋರ್ತ್ ಈಸ್ physical and financial resources. Physical and financial resources. Financial resources. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಸೊ ನಾವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ two resources. There are two resources. One is physical resources and financial resources. Physical resource ಅಂದರೆ ಏನಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್, ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುವು? ಮೆಷಿನರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಆಫೀಸಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಫಂಡ್, ಲೋನ್. These are the financial resources. The business enterprise must aim at acquiring these resources according to the requirement. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿತೌಟ್ ದೀಸ್ ಟು ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಿ ನೀಡ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲೇಬರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ವಿತೌಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ is also to concentration on the physical resources. ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಹಣಕಾಸು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು. ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಇಲ್ದಲೆ ನಾವು ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಂಡ್ನ ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು, ಲೋನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. There are two types of resources. One is physical resources and another one is financial resources. ಸೊ ಅವೆರಡನ್ನ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಚೀವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೋಲ್ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ we can easily achieve our objectives and achieve our goal. So one of the objectives, economic objective, is physical and financial resources. And the last in economic objective is earning profit. Profit na earn ಮಾಡೋದು. Earning profit. In the earlier only I stated that the profit is the main objectives of the business, but we cannot consider the same or sole objectives of business. There are many objectives in the business. So profit is also the one of the objectives of business.
Here, one thing observe that every business must earn a reasonable profit, which is so important for survival and growth. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಇಲ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಏನು ಉದ್ದೇಶ? ಅದು ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ವ್ಯವಹಾರನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅವನು ಅದೇ ವ್ಯವಹಾರನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ನು ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಲಾಭದಿಂದ ಅವನು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಲಾಭ ಗಳಿಸೋದು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ವ್ಯವಹಾರದ. ಸೊ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ, ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಂದರೆ ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಲಾಭನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಲಾಭ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಲಾಭ ಬಂದಿದೆ, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಈಗ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ವಿತೌಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಲಾಭ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ನು ಮುಂದಿನ ಸತಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ಸರ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ನೇ ವರ್ಷ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಹಿಯರ್ ವೈಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಯು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ, ಒಂದು ಗುರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್, ಈ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್? ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್, ಅಗೇನ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. Manager performance and development. ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಬರೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ, ಇನ್ ಎವರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಪೊಸಿಷನ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, CEO ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್. ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಓನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಳಿಬಾರ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಹ ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ನೀಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರನ್ ಎ ಸೋಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. He can run the business with effective way. Manager performance and development, therefore it is an important objective. Enterprise must actively work for this purpose. For example, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನನಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮ್ ಅನ್ನೋನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ರಾಮ್ ಅನ್ನೋನು ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಓನರ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ನು ಸಹ ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಸಹ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇರ್ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ, ಅವ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಅಪ್ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಕೊಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅವ್ನ ಕೆಲಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋದಂದರೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಬನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್, ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಇನ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಫ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅಗೇನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್
worker performance. Worker performance and attitude. So again the one of the social objective is worker performance and the attitude. Worker performance ಅಂದರೆ worker performance and attitude determine their contribution towards the production profitability of the enterprise. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸಿಂದ ಸಹ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎವರಿ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಏಮ್ ಅಟ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಬಾರ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಕರು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಅವ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದು. ಈಗ ಹಬ್ಬ ಇರುತ್ತೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್, ದಸರಾ ಬೋನಸ್, ಈ ಥರ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬೆಳೆಸೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಮನೋಭಾವ. ಅವ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿರ್ಬೇಕು, ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತಬಾರ್ದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಡೆವಲಪ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ನಾವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಷ್ಟು ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿತೌಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ವರ್ಕರ್ನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ನೋಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾನೋ ಅಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. Third social objective is the social responsibility. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು. ನಾವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲದೆ ಸಮಾಜದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಡೊನೇಷನ್ ಟು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸಮಾಜನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ? ಈಗ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾನ ಕೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೇಜರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇದರಿಂದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನಿಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು. When we giving the donation to any institution, the goodwill of the business also increases. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50,000 ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಭ ಸೊ ಆ ಲಾಭನ ಓನರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. So some of the other objectives also there. Providing employment.
ಇದು ಸಹ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವೇಕೆನ್ಸಿಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದವರು ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ದೊರಕ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರು ಸಹ ಬೆಳೀತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಮಾಜ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋದಾದರೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ದಿ ವೇರಿಯಸ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. So there is a high degree of unemployment nowadays. So every must objective servant to avoid the unemployment. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ಕೊಂತ ಹೋದರೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಸಹ ತಾನಾಗಿ ಬೆಳುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬನಿಂದನೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, HR ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದೇ ನೀಡ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ವಿ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ develop in the society. It is also the one of the social objectives of the business. And another one objective is prevention of pollution. Prevention of pollution. ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಲಾಸ್ಟ್ನೇದು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೋಸ್ pollutions, because our pollution ಏನಾಗ್ಬಂದ್ರೆ when the growth of the industries, pollution has become serious matter. Pollution affects the hygiene and health of the human being and also the animals also. ಪೊಲ್ಯೂಷನಿಂದ, ಈಗ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಹ್ಯೂಮನಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪೀಪಲಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಸಹ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಅದೇ ಊರಿನ ಜನಗಳು ಬಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೇಜರ್ಲಿ ವಿ ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸೌಂಡ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಪೀಪಲಿಗೆ ಹಾನಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ರನ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಇಫ್ ಯು ನಾಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೇಮ್ ವಿಲೇಜ್ ಕೇಮ್ ಅಂಡ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಅವೇರ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ಕಲ್ತ್ವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉದ್ದೇಶಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಕಾಲ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಯಾವುವು, ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. Objectives can be classified into two major categories. One is economic objectives and another one is social objectives. In economic objectives, the first one is market standing. So market standing andrenu, we should avoid the competition in the market. If we manufacture any product, the same product manufactured by the another person, we should avoid the competition. Now market alli em madbeku, competition na avoid ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಷ್ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So one of the objectives is market standing. Another one is innovation. Another objective is the innovation. When you manufacturing any product, we should develop a product with innovative ideas, innovative skills.
ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋದು. ಅವತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ 100 ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಳೆನೇ ಅಷ್ಟೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಡೇ ಬೈ ಡೇ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ providing loan, taking loan to start the business. So when we start the business, we should concentration on the physical and financial resources. And the another economic objective is earning profit. Already I told that profit plays a vital role and very important role in the business. Not only the profit, there are many objectives, but majorly the businessman concentration on the earning profit. ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದ್ರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ? ವ್ಯವಹಾರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವುದು. So these are the some of the economic objectives. When we come to the social objectives, again we said that manager performance and development. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇ ಆಫ್ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್, ಬೋನಸ್, ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋನಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಅದೇ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ, ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವರ್ಕರ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಹ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗಿ ಆ ವರ್ಕರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ದೇ ಗಿವ್ ಬೋನಸ್, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಆ ವರ್ಕರ್ಸಿಗೆ ಬೋನಸ್ ಕೊಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಡೋದು, ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅವನ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಅದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ರೀ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಡೊನೇಷನ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿನ ಗುಡ್ ವಿಲ್ ಸಹ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆ ಸಹ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ಆಸ್ಕೊಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ದಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ. So it is also the one of the objectives. And last one is prevention pollution. If you concentration on the preventing pollution, we can survive well the business for long run. When we start a business, sound pollution is common, air pollution is common, soil pollution is common. So some of the pollutions will be common. So we should concentration on those pollution and we should avoid. ಅವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ನ ನಾವು ತೆಗ್ದಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ ಸ್ಪಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲಿಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ದಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದನೇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಥಿಕದ ಉದ್ದೇಶಗಳು, ಅಂದರೆ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳು. ಆರ್ಥಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಾಜದ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕೇಮ್. This is the one of the important topic in the first model, that is nature and purpose of business ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. And again we discuss the new topic in the first lesson. And another topic in this first lesson is role of profit in the business. Role of profit in the business. ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪಾತ್ರ. ಲಾಭದ ಪಾತ್ರವೇನು? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಪಾತ್ರವೇನು?
ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಲಾಭ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್? ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್? ಪ್ರಾಫಿಟ್ plays a vital role in the business. Vital role in the business. Every business is to objectives of earning profit. Already I told in economic objectives earning profit. ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದೇ ಅವರೊಂದು objectives ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಿತೌಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ರನ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಗಾರ್ಡೆಡ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಪ್ರಾಫಿಟು ಯಾಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್? ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. Profit is a source of income. Source of income for business person. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾನಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಶುಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಟು ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಅವನಿಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆದಾಯ ಮೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಬೋನಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೆ? ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ. ಓನರ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವನಿಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ whom? business person. One who start the business, he must have earned the profit. It is one of the source of the business person. ಲಾಭವು ಈಗ ಲಾಭ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಬಳ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬೋನಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಫಿಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಾಯವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪರ್ಸನ್. ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಈಸ್ it can be a source of finance for meeting expansion requirements of business. It can be a source of income. It can be a source of income for meeting expansion requirements. Expansion requirements of the business. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ನಾವು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಶುಡ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಇನ್ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್, ಅಗೇನ್ ವಿ ನೀಡ್ ದ ಮನಿ. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಸೊ ಆನ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್. ಪ್ರಾಫಿಟಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದಿ ಅನದರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಸಣ್ಣ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅರ್ನ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ನ ಪಡಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಅವ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಂದನೇ ಅವನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. And another reason is it indicates the efficient working of business. Profit indicates the
efficient working of business, efficient working of. Another reason is it indicates the efficient working of business. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಫಸ್ಟ್ನೇ ಇಯರ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲಾಭ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವರ್ಕರ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಲಾಭ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಅದೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ? ವರ್ಕರ್ಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ? ಲಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಸೊ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿದ್ದಾನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಗೆ ಬರೋದಾದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಸೇ ದಟ್ ದಿಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸಿಗೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ವರ್ಕರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ವೇ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ that business earning the profit. So profit indicates the efficient working of a business, and also it builds up the reputation of the business enterprise. Profit builds up the reputation of a business. Reputation of the business enterprise. So profit also increases the, already I told that profit also increases the goodwill of the company or business enterprises. If it is profit is more, the people will attend, the profit ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ ಆಗಿ ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ ಏನಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ? ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪ್ ದಿ ರೆಪ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಕೀರ್ತಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಥರ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಲಾಭ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಸೇಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿತ್ ಯುನಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅದೇ ಥರ ಇಯರ್ ಬೈ ಇಯರ್ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಇಯರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಟು ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಅವಾಗ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಗ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಿ ದಿ ಹೌ ಮನಿ ಇಯರ್ಸ್